Hello dear students, today we are discussing about the mechanism of enzyme action and Michaelis-Menten equation. And before we proceed, you should know that what are enzymes. They are biological catalysts which catalyze the biochemical reactions inside the cells, and they are highly specialized class of proteins. Here are some examples of enzymes: lactase, amylase, pepsin, DNA polymerase, RNA polymerase, etc. Among that, the enzyme lactase catalyzes the hydrolysis of lactose into glucose and galactose, and amylase catalyzes the breakdown of starch into glucose, etc. And some general characteristics of enzymes are they are highly efficient, they have very high catalytic efficiency, and a very small quantity of the enzyme is required to carry out a number of chemical reactions, and they are highly specific, and they operate at a pH that is called the pH at which the enzyme shows maximum catalytic efficiency is called optimum pH. Normally, it's around 7 in the case of all enzymes, except in the case of gastric enzymes. The gastric enzymes work at low pH of 3 to 4, etc. Okay, and the optimum temperature means the temperature at which the enzyme shows maximum catalytic efficiency. Normally, in the case of animals, the temperature is around 35 to 45, and it goes up in the case of plants to 40 to 60 degrees Celsius. This is the introduction regarding enzymes, and now let's move into our actual topic. So we are analyzing the mechanism of enzyme action that is explained using Michaelis-Menten theory. And this theory suggests that enzyme and substrate react to give enzyme substrate complex in the first step. Okay, it takes place step by step, and the first step involves the combination of enzyme and substrate to give enzyme substrate complex. And then this enzyme substrate complex, it gets converted into enzyme product complex, and at the end the enzyme product complex cleaves into enzyme and product. Okay, this is the three-step mechanism proposed by Michaelis and Menten. This is the schematic representation of the mechanism of enzyme action. Here you can see this is the enzyme and this is the substrate. Here please check these are complementary to each other. Okay, the active site of the enzyme and the shape of the substrate are complementary to each other. Okay, they bind together to give enzyme substrate complex, and here the reaction takes place. See, and then the substrate is cleaved into two, and then they are separated from enzyme so that the enzyme can be reused again and again, and we are getting the products. And now we have to see the enzyme substrate interaction in enzyme catalysis. That is, how does they interact with each other. Okay, to understand that, first we should know the term active site. Okay, an active site is the region of the enzyme surface which combines with the substrate to give the enzyme substrate complex, and at which the transformation of the substrate into a product takes place. Enzyme it's a very big protein. It has structure will be very big. Okay, there will be some sites. Active site at active. Okay, enzyme portion active site at active. Our portion, active site attach substrate attach enzyme substrate complex and product convert. Okay, the region of the enzyme substrate which combines with enzyme surface which combines with the substrate to give the product is called the active site of the enzyme. Okay, actually a reaction, enzymatic action in the active site. Okay, enzyme active site interaction രണ്ട് hypotheses ആണ് propose ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. First one is the Fisher's-Lock and Key hypothesis. Okay, Lock and Key hypothesis ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ലോക്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടി we cannot use all the keys. Okay, there should be a specific key. ഒരു specific key വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു specific lock open ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ same mechanism ആണ് ഇതിൽ Fisher-Lock and Key hypothesis enzyme substrate interaction explain ചെയ്യാനും കൂടെ propose ചെയ്യുന്നത്. Okay, the active site is rigid and pre-shaped. Okay, rigid pre-shaped and that should be complementary to the structure of the substrate.
Here you can see that ഈ എൻസൈം നോക്കുക. ഈ എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കുക. അതെങ്ങനെയുള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പ് നമുക്ക് പറയാം. ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ, ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് എൻസൈം. ആൻഡ് ഈ എൻസൈമിൽ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ആർക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ? ഇതിന് കോംപ്ലിമെന്ററീസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാത്രമേ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സിൽ ഏതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂലല്ലോ. കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഷേപ്സ് ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ദിസ് സ്പെറിക്കലി ഷേപ്ഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കനോട്ട് അറ്റാച്ച് ടു ദി ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് എൻസൈം. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഷേപ്പ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ബൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് വന്നു. നമുക്ക് കാണാം, സി അതേപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു വി ഷേപ്പ്, ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിന് കണക്കായിട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റിനകത്തും കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു, എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ റിലീസ്ഡ്. ഓക്കെ, വൺസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഓവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ റിലീസ്ഡ് ആൻഡ് ദി എൻസൈം ഇസ് ഫ്രീ അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത്? ഫിഷേഴ്സ് ലോക്ക് ആൻഡ് കീ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. And ഇവിടെ പറയുന്നത് active site is rigid and reshaped. And here just the reverse takes place, that is Courland's induced fit hypothesis. Parallel and എന്ത് ചെയ്യുന്നു? You are inducing the enzyme to fit into the substrate. Okay, induced fit hypothesis. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? The active site is അവിടെ rigid ആയിരുന്നു, but ഇവിടെ flexible ആണ്. Okay, and അവിടെ pre-shaped ആയിരുന്നു, ഇവിടെ എന്താണ്? Elastic ആണ്. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ എൻസൈം. എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എങ്ങനെയുള്ളത്? ഒരു സെമി സർക്കിൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഉണ്ട്, ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഷേപ്പും ഉണ്ട് ആണല്ലോ. ബട്ട് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി എൻസൈം. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് എന്തുണ്ട്? രണ്ട് എൻഡിലും എന്ത് തന്നെയാണുള്ളത്? വി ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് തന്നെയുണ്ട്. നോർമലി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിഷർ ലോക്ക് ആൻഡ് കീ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. എങ്ങനെ? എൻസൈമിന്റെ സെമി സർക്കിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സെമി സർക്കിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എൻസൈമിന്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻടു എ ട്രയാങ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ സോ ദാറ്റ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻ അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രോഡക്റ്റ് എൻസൈം, the rest is the same. Okay, substrate is cleaved into products and finally it is released. And after that the enzyme is regaining its shape. അതുകൊണ്ടാണ് flexible and elastic എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, എന്നിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല? ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? It is regaining its previous shape. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് hypotheses which are used to explain the enzyme substrate interaction. Okay, now we have to see the kinetics of this process. Kinetics of enzyme catalysis. Okay, that is proposed by Michaelis and Menten. Therefore, it's called Michaelis-Menten equation. Here, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്? എൻസൈം ആൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് റിയാക്ട് ടു ഗിവ് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്. അത് ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് K1. ആൻഡ് എൻസൈം ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഗോ ബാക്സ്. എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ക്യാൻ ഗോ ബാക്ക് ടു എൻസൈം ആൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. അതിന്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് K ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, K1 is the rate constant for the formation of ES and K inverse is the rate constant for the decomposition of ES. And K2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സിന്റെ decomposition into enzyme and product. ഇവിടെ you might be thinking that where is the enzyme product complex? നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ES gets converted to EP and then EP is cleaved into product എന്നാണ്. But actually in the mechanism rate constant കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? enzyme product complexന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. That's why നമുക്ക് directly എന്ത് എഴുതാം? ES gets cleaved into E and P. Okay, directly enzyme substrate complex gets cleaved into enzyme and product എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. Okay, and suppose E0 is the initial concentration of enzyme. നമ്മൾ 0 എന്ന് വെച്ച് പറയുന്ന initial concentration ആണ് എപ്പോഴും kinetics എഴുതുമ്പോൾ റേറ്റ് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. Okay, E0 is the initial concentration of the enzyme and let S0 is the initial concentration of the substrate. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We have derived an equation for the rate of the reaction. Rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The speed with which a reaction takes place. ഈ enzymatic reaction
നടക്കുന്ന സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു ഓൾറെഡി ഡിറൈവ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. R is equal to K2 into E0 by 1 plus K inverse plus K2 by K1 into 1 by S0. ഇതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We are simplifying this equation and we are analyzing the equation by giving some conditions. നമ്മൾ കുറച്ച് restrictions കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് cases പഠിക്കണം, അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നോക്കാം. You can rewrite. You can see that the things inside this bracket is a constant. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? We can rewrite this as another constant. നോക്കാം. R is equal to K2 E0 K2 into E0 by 1 plus K inverse plus K2 by K1 ഒറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നു. That is Km. Okay, Km and into 1 by S0 എന്തായിരിക്കും? By S0 എന്ന് എഴുതാം. Okay, this is equation number 2. Okay, അപ്പോൾ Km എന്താണ്? Km എന്താണ്? Another constant K inverse plus K2 by K. Michaelis constant എന്നാണ് പറയാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? Now we have to bring this S0 to numerator. ഓക്കെ, അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ S0 ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? R is equal to എന്ത് എഴുതും? K2 into E0 by ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. S0 plus Km by S0 എന്ന് കിട്ടില്ലേ? താഴെ മാത്രം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 1 plus Km by S0 എന്താണ്? S0 plus Km by S0. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ മുകളിലോട്ട് ചാടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. You are proceeding, you are analyzing the equation by taking the reference as that എന്താണ്? As the third equation. Third equation reference ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കുറച്ച് conditions ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. So our third equation will be like this. R is equal to K2 into S0 into E0 by Km plus S0. Okay, this is our third equation, equation number 3. And നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം? We are analyzing. Okay, we are analyzing the equation in detail. ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നു. For a given S0, for a given S0, S0 നമുക്കറിയാം. Okay, S0 നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what changes are taking place for in the equation? Equationൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും? ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. S0 നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക. For given S0, ബാക്കിയുള്ള K2, Km കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. S0 നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു. നമുക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റേറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്? E0 മാത്രമായിരിക്കില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതാ ഫോർ ഗിവൺ S0 ഇവരൊക്കെ എന്തായി? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി. വാല്യൂ അറിയുന്നതല്ലേ, അവരൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി. ബാക്കി സോ ദാറ്റ് റേറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു E0. ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി? ഇതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗിവൺ S0, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് S0 നമ്പർ അറിയാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു സപ്പോസ് ഒരു 100 S0, 100 ആണ് ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ്, സോറി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കാം. 100 സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 100 സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദർ ആർ ഓൺലി ഒരു 60 എൻസൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ എന്താ? 100 സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? they need the active site to go and attach so that they can convert into product. So our deciding factor ആരാണ്? Number of active sites ആണ്, which in turn is proportional to the number of enzymes, enzyme molecules present. That is the concentration of enzyme. Okay, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ, നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ, അടുത്ത കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് when S0 is very low, S0 is very low, S0 വെരി ലോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Km-നെക്കാളും വെരി ലോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
when S0 becomes very much lower than Km. എന്താ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം. R is equal to നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ no change S0 E0 by Km plus S0. S0 very low ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ Kmന്റെ വാല്യൂ 1000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. S0 ജസ്റ്റ് 10 അല്ലെങ്കിൽ 1 മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. വെരി ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. 1 അല്ലെങ്കിൽ 15 അല്ലെങ്കിൽ 12 എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ. അപ്പോൾ when compared to Km, S0 is negligible ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഈ S0ന്റെ ഒരു വാല്യൂ ഒരു ടേം തന്നെ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും? R is equal to K2 by Km into S0 into E0 എന്നായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, S0 വെരി മച്ച് ലോവർ ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. ന്യൂമറേറ്റർ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സം ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെരി മച്ച് ബിഗ് വാല്യൂ, മറ്റേത് ടു മച്ച് സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി നൗ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നു. ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സബ് കണ്ടീഷൻ വെക്കുന്നു. ഫോർ എ ഗിവൺ E0, ഈ ഒരു കേസിൽ ഫോർ എ ഗിവൺ E0 for a given E0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ E0 is again became a constant. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ at this time rate is proportional to only to the concentration എന്താണ് S0, initial concentration of substrate മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. S0 വെരി ലോ ആയിരിക്കാം, അതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ എക്സ്പ്രഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അനദർ കണ്ടീഷൻ. എന്താണ്? ഫോർ എ ഗിവൺ E0 റേറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് S0. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈം മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ 1000 ഉണ്ട്, 1000 എൻസൈം മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇസ് ഓൺലി 100. ഓക്കെ, 1000 എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓൺലി 100 ആണെങ്കിൽ a number of എന്താണ് active sites are available, but now the rate will depend upon the number of substrate molecules. എന്തുകൊണ്ടാ? സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ കുറെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് either substrate or enzyme എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലാത്ത കേസാണ്. എന്താണ്? അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇവർ രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെരി ഹൈ റിയാക്ഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. സോ അറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേജ് the rate depends upon the number of substrate molecules present. Okay, അല്ലെങ്കിൽ initial concentration of the substrate present. Okay, hope you understood. Now we are discussing the third case. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു, for a given E0, we are fixing E0. Okay, for a given E0, S0 is very high. For a given E0, a number of E0 ഉണ്ട്, and S0 is also very high. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താണ് പറ്റുക? അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? S0 is very much higher than Km. നമുക്ക് എടുക്കാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. എന്താ പറയുന്നത്? K2 into S0 into E0 by Km plus S0 എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? S0 is very high എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ Km ഇവിടെ 12 ആണ്, S0 1000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് Km നമുക്ക് നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യാം. Km നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആര് മാത്രമാണ്? S0 മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും S0 ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ S0 ആൻഡ് S0. ഓക്കെ, ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ? R is equal to K2 into E0. And ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. Therefore we can call it as the R max. Okay, മാക്സിമം വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ് R max എന്ന് പറയുന്നത്. R max is equal to K2 into E0. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, R max doesn't depend upon the substrate. Substrate അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ആരെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? The amount of enzymes present. ഓക്കെ, ഇത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, വെരി ഹൈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ it will depend upon എന്താണ്? എല്ലാ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്സ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻസൈമിന്റെ നമ്പർ ഓൾറെഡി സഫീഷ്യന്റ്, വളരെ ഗുഡ് നമ്പർ ഉണ്ട്. സബ്സ്ട്രേറ്റും വളരെ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സാച്ചുറേഷൻ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ all the active sites will be occupied by the substrate. അങ്ങനെ so that എന്താണ്? the rate will be maximum. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഏകദേശം ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലെത്തും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് rate will be maximum. Okay, this is all about the discussion regarding the
Michaelis-Menten equation. We have proposed the rate, the expression for the rate equation. We have proposed the rate equation, and we have analyzed 3 different conditions based on this equation, and we have found out the expression for R max. Okay, so it's completed. Thanks for watching. Hope you understood it properly. Thank you.